Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders and my dear students. Hearty welcome to the topic Vector Spaces Unit 2. ఆధారము బేసిస్ అండ్ డైమెన్షన్. ఆధారము మరియు పరిమాణం. ఆధారము సదిశాంతరాళం V(f)కు S ఒక ఉపసమితి, Sకు ఒక రుజు స్వతంత్ర సమితి L(s) = V అయితే Sను V(f)కు ఆధారము అందరు. Let V(f) be a vector space and S be a subset of V(f). If S is linearly independent and number 2 L(s) = V, then S is known as the basis of V(f). Example number 1, E1 = 1 0 0 etc. 0, E2 = 0 1 0 etc. 0, En is = 0 0 0 etc. 1 అయితే S is = E1 E2 etc. En సమితి Vn(f) కు ఆధారమని చూపండి. If S is = the set of all E1 E2 etc. En, where E1 is = 1 0 0 etc. 0, E2 = 0 1 0 etc. 0 and En is = 0 0 etc. 0 1, then show that S is the basis of Vn(f). In order to show that it is a basis, we have to prove that it is linearly independent and number 2 L(s) = V. S రుజు ఆధారం చూపడానికి రెండు ధర్మాలను నిరూపించాలి. మొట్టమొదటిది S రుజు స్వతంత్ర సమితి అని చూపిద్దాం. రెండవది L(s) = V అంటే S యొక్క విస్తృతి V అని చూపిద్దాం. సో మొట్టమొదటిది పాయింట్ నెంబర్ 1. సో లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటా డిపెండెంటా అని చూపించడానికి ఇక్కడ ఎన్ని వెక్టర్స్ ఉన్నాయి? n వెక్టర్స్ ఉన్నాయి కనుక n స్కేలార్స్ను A1 A2 etc. An తీసుకుని A1 E1 + A2 E2 + etc. An En = 0 బార్ అని తీసుకున్నప్పుడు అదేమవుతుంది? A1 times 1 0 0 etc. 0, A2 times 0 1 0 etc. 0 plus etc. An times 0 0 0 etc. 1 which is equal to 0 0 0 1 అవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఎడం వైపు దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే A1 A2 etc. An = 0 ఎంటిపల్. 2 ఎంటిపల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఎప్పుడు? మొదటి నిరూపకాలు సమానం, రెండవ నిరూపకాలు సమానం, అలాగే ఎన్నవ నిరూపకాలు సమానం. A1 = 0, A2 = 0 etc. An = 0. సో Vnకు అన్ని ఇక్కడ అదిశలు 0 అయినాయి కనుక Vnకు S రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి అవుతుంది. హియర్ ఆల్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఆర్ zeros. Therefore, in other words, all the scalars are zeros. Hence, S is linearly independent. Number 2, we are going to show that L(s) = Vn(f). Always L(s) is subset of Vn(f). Now we are going to show that Vn(f) is contained in L(s). So take a general vector alpha A1 A2 etc. An belongs to Vn(f), then A1 A2 etc. An belongs to F. Therefore, alpha = A1 A2 etc. An that can be written as A1 times 1 0 0 etc. 0, A2 times 0 1 0 etc. 0 plus etc. An times 0 0 0 1. Therefore, that is equal to A1 E1 plus A2 E2 plus etc. An E1 that is belongs to L(s). Therefore, L(s) is equal to V. Therefore, Vn(f) కు S ఆధారం అవుతుంది. So, we have proved that L(s) is equal to V. Therefore, S forms the basis for Vn(f). So, note number 1, Vn(f) యొక్క ఆధారం S is equal to E1 E2 etc. En belongs to Vn(f) కు ప్రమాణ ఆధారం అంటారు. This basis is known as standard basis. Similarly, for V2(f), the standard basis is 1 0 0 1. V3(f) కు ప్రమాణ ఆధారము 1 0 0 0 1 0 0 0 1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ రెండవది ఎగ్జాంపుల్. S is equal to 1x x² etc. xn అను అపరిమిత సమితి క్షేత్రం F పై బహుపదుల సదిశాంతరాళం f(x)కు ఆధారమని చూపండి. షో దట్ ద సెట్ ఆఫ్ S is equal to 1x x² etc. xn, an infinite set, is a basis for the vector space F bracket X containing all the polynomials over the field capital F. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఇచ్చినటువంటిది మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సెట్ S అనమాట. సో A1 A0 plus A1x plus A2x² etc. plus etc. 0 అని తీసుకున్నప్పుడు A0 0 అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా 0 పోలినామియల్ అయినప్పుడు 0 పోలినామియల్ ఎలా రాయొచ్చు? 0 plus 0 times x plus 0 times x² and so on. Automatically A0 becomes 0, A1 becomes 0, A2 becomes 0. All the scalars are becoming 0. Therefore, S is linearly independent.
నెక్స్ట్ రెండవది, ఆల్వేస్ L of S is contained in F bracket X. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు షో దట్ F bracket X ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ S. ఎల్లప్పుడు కూడా L of S అన్నది F of Xకు సబ్సెట్ అవుతుంది కనుక F bracket X Sకు సబ్సెట్ అని చూపిద్దాం. So f of x is equal to, take a general vector, general polynomial, f of x. What is it? A0 plus a1x plus a2x square plus so on an x power m that belongs to f bracket x. Now what is f of x? F of x can be written as a0 times 1 plus a1 times x plus a2 times x square plus so on am times x power m, which is a member of L of S. Therefore automatically f bracket x is subset of L of S. Therefore L of S is equal to f bracket x. Therefore S is the basis for f bracket x. So ikkada f of x ku parimita ఆధారము ఉండదు. We do not get a finite basis for this vector space. Now we are going to learn another definition. పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము నిర్వచనం. V of f ఒక సదిశాంతరాళము. L of S is equal to V అయ్యేటట్టు Vకు ఒక పరిమిత ఉపసమితి S ఉంటే V of f కు పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము అంటారు. V of f is a vector space. L of S is equal to what? V. Vకు S అనేది ఒక పరిమిత ఉపసమితి అయి L of S is equal to V అయితే అటువంటప్పుడు V of fను పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము అంటారు. In English, let V of f be a vector space if there exists a finite set S in V such that L of S is equal to V, then V of f is called a finite dimensional vector space. Example, n-tuple లా సదిశాంతరాళం Vn of fకు ఒక పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం ఉంటుంది. In Vn of f, the n-tuple in Vn of f there exists a finite basis. Next, క్షేత్రం F పైన బహుపదుల ఉపాంతరాలు F bracket X పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము కాదు. సో దే డు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ finite set S for which L of S is equal to F bracket X. So F bracket X అనేది finite dimensional vector space కాదు. It is called an infinite dimensional vector space. Now we are going to learn about theorem number 1. ప్రతి పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళానికి ఆధారం ఉంటుంది. Show that every finite dimensional vector space has a basis. Let V of f be a V of f ఒక పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము అనుకుందాము. Let V of f be a finite dimensional vector space. Therefore L of S is equal to what? V అయ్యేటట్లు Vకు ఒక పరిమిత ఉపసమితి S ఉంటుంది. V of f పరిమిత సదిశాంతరాళము అన్నాము కనుక ఖచ్చితంగా అయిపోతుంది S అనే ఒక పరిమిత ఉపసమితి Vలో వ్యవస్థితమై L of S is equal to V అవుతుంది. ఎప్పుడైతే L of S is equal to V అవుతుందో సో S పరిమితం కనుక S is equal to మనం ఏమని తీసుకోవచ్చు, α1 α2 ఎట్సెట్రా αn అని మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 0 అనేది ఖచ్చితంగా దానిలో ఉండకూడదు అని అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే S ఏమవచ్చు, ఒక రుజు స్వతంత్ర సమితి కనుక అయితే S ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఆధారం అవుతుంది. ఎలా చెప్తారు ఆధారమని? 2 ధర్మాలను పాటించాలి. మొదటి ధర్మం ఏంటి? S అనేది ఇండిపెండెంట్ అవ్వాలి. రెండవది దాని యొక్క రుజు వ్యాప్తి V అయిపోవాలి, మొత్తం సదిశాంతరాళం అవ్వాలి. ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఫైనైట్ డైమెన్షనల్ వెక్టర్ స్పేస్ ప్రకారము L of S V అయింది. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, S కనుక ఇండిపెండెంట్ అయ్యింది అన్నాం అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా S ఏమవుతుంది, ఆధారము అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకవేళ S కనుక 2 పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి కనుక S కనుక రుజు స్వాతంత్ర్యం కాకపోతే ఒక అస్వతంత్ర సమితి అనేసి అనుకున్నప్పుడు మనము లాస్ట్ యూనిట్లో నేర్చుకున్నాము, ఒక ఆల్ఫా అనేది ఎస్లో వ్యవస్థితమై ఆ ఆల్ఫా అనేది అని సదిశ దాని ముందు ఉన్నటువంటి సదిశలు α1 α2 ఎట్సెట్రా α(i-1)ల యొక్క రుజు సంయోగంగా రాయడానికి వీలవుతుంది అని మనం చెప్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇటువంటి ఆల్ఫాని మనం తొలగించి మనం S' నిర్మించుకుందాం. వాట్ ఈస్ S'? α1 α2 ఎట్సెట్రా α(i-1) ఎట్సెట్రా α(i+1) అండ్ సో ఆన్ αm అనేసి అనుకున్నాం.
ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు లాస్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము. ఆ థీరం ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఈ ఒక్కడు లేకపోయినా కూడా స్పానింగ్ ప్రాపర్టీ లేదా రుజు వ్యాప్తి యొక్క ధర్మము నశించదు. అంటే ఒక ఆల్ఫా లేనంత మాత్రాన ఎస్ తన వ్యక్తిత్వ అది రుజు వ్యాప్తి అనే ధర్మాన్ని అది కోల్పోదు. కనుక ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ డాష్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆఫ్ ఎస్ అయ్యి అది వీకు సమానం అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళా కూడా ఎస్ డాష్ అనేది రుజు వ్యాప్తి అయింది, అవునా, వీను జనరేట్ చేస్తోంది. కనుక ఇప్పుడు కనుక సపోజ్ ఎస్ డాష్ అనేది ఒక రుజు స్వతంత్ర సమితి అనేసి అయితే వీకు ఎస్ డాష్ అనేది ఏమవుతుంది, ఆధారం అవుతుంది. సపోజ్ ఎస్ డాష్ కనుక మళ్ళీ రుజు అస్వతంత్ర సమితి అయితే పై విధంగా మళ్ళా చేస్తూ పోతే ఎస్కు m-2 సదిశలు ఉండేటువంటి ఉపసమితి వీను జనితం చేసినట్టు ఉంటుంది. ఇదే పద్ధతిని ఇంకా కొనసాగిస్తూ వెళ్తే ఎస్కు ఒక రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి వి జనరేట్ చేస్తున్నట్టు అవుతుంది. కనుక ఇది వీకు ఆధారం అవుతుంది. పై పద్ధతిలో చివరకు ఎస్ యొక్క ఒక శూన్యేతర సదిశ వీను జనితం చేసేట్టు ఉంటుంది. ఒకే ఒక శూన్యేతర సదిశ ఉన్న సమితి కూడా రుజు స్వతంత్ర సమితి కాబట్టి అది కూడా వీకు ఆధారం అవుతుంది. ఈ విధంగా దేర్ఫోర్ వీకు ఆధారము వ్యవస్థితం అవుతుంది. గమనిక, పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము V(f)ను ఒక పరిమిత సమితి ఎస్ జనితం చేస్తే వీకు ఆధారమయ్యేటట్లు ఎస్ ఒక ఉపసమితి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అని దీనివల్ల మనకు తెలుస్తుంది. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Every finite dimensional vector space has a basis. So let us say that V(f) be a finite dimensional vector space. By the definition, what is going to happen? Definitely there is going to be a subset S in V such that L of S is equal to V. Since S is finite, let us consider S is equal to alpha 1, alpha 2, etc. alpha m be the elements in S, and let us also assume that 0 is not a member of S. Now what is going to happen? If S is linearly independent, then automatically S is going to be the basis. Suppose if S is linearly dependent, then definitely there exists an alpha I in S which is the linear combination of its previous elements. That means alpha 1, alpha 2, etc. alpha I minus 1. Now consider a set S dash by removing alpha I and form from S. So what is S dash? Now S dash is nothing but alpha 1, alpha 2, etc. alpha I minus 1, alpha I plus 1 and so on alpha m. Then automatically L of S dash is equal to L of S which is equal to V. Now therefore S dash is linearly independent. Therefore S dash is the basis for V. S dash is the basis for V. Now what is S dash? Suppose S dash is linearly dependent, then again proceeding like above, then we get m-2 vectors that generates V, and proceeding as above and number of times we get a set in S that is linearly independent and that generates V. That becomes the basis for V. Suppose if the process is going to be continued and till we get one single non-zero vector in V, still that is going to be a single non-zero vector is going to be linearly independent. Therefore that forms the basis for V. Therefore for every finite dimensional vector space has a basis. Okay, now let us go to another example. Next another theorem number 2. Let V of F be a finite dimensional vector space, then the number of elements in V are the same. The number of elements in any two bases are the same. V of Fకు ఒక పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం అయితే V యొక్క ప్రతి ఆధారంలో ఒకే సంఖ్యలో మూలకాలు ఉంటాయి అని మనం చెప్పవచ్చు. ఈ థీరంను మనము మరొక థీరం చేసిన తర్వాత చూపిస్తాను ఎలా చేయవచ్చు. Now consider another small definition. పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము V of F యొక్క ఏదైనా ఆధారంలోని మూలకాల సంఖ్యను V of Fకు పరిమాణము అంటారు.
దీన్ని డైమెన్షన్ వీతో సూచిస్తారు. డైమెన్షన్ ఆఫ్ వీతో సూచిస్తారు. Vn of Fకు is V of F is a finite dimensional vector space, then the number of elements in V of F is known as dimension of vector space. Now the dimension of Vn of F equal to n. Now we are having another small theorem which is important for essay type question, that is theorem number 3. ఆధార విస్తరణ సిద్ధాంతము. పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము V of F యొక్క ప్రతి రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి Vకు ఆధారం అవుతుంది లేదా దానిని Vకు ఆధారంగా విస్తరించవచ్చు. ప్రూఫ్. పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం V of Fకు S is equal to α1 α2 ఎట్సెట్రా αmలు ఒక రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి అనుకుందాం. డైమెన్షన్ ఆఫ్ V ఈక్వల్ టు n అయితే Vకు పరిమిత ఆధారము β1 β2 ఎట్సెట్రా βn ఉంటుంది. సో మనకి ఇచ్చినటువంటిది ఏంటి? V of F ఎవరు? ఒక పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళము. దీనిలో S is equal to వాడు ఇచ్చాడు థీరంలో α1 α2 ఎట్సెట్రా αm అనేది ఒక రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి అని అనుకుందాం. తర్వాత డైమెన్షన్ ఆఫ్ V ఈక్వల్ టు n అయితే ఖచ్చితంగా Vకు ఒక ఆధారం వ్యవస్థితమవుతుంది. ఆ ఆధారంలో ఉన్నటువంటి మూలకాలు β1 β2 ఎట్సెట్రా βn అని అనుకుందాం. ఇప్పుడు S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేనేం చేస్తానంటే ఈ ఆల్ఫాలను బీటాలను కలిపి S1గా తీసుకుంటాను. అప్పుడు S1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? α1 α2 ఎట్సెట్రా αn అలాగే β1 β2 ఎట్సెట్రా βn అని తీసుకుంటున్నాము. ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా తీసుకుంటామో L ఆఫ్ S1 అది Vకు సమానమవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఆల్ఫాలను ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు S1 కనుక మనం గమనించినట్టయితే ఈ ఆల్ఫాలను బీటాల యొక్క రుజు సంయోగాలుగా రాయవచ్చు. కాబట్టి S1 రుజు అస్వతంత్ర సమితిగా మారుతుంది. ఎప్పుడైతే అస్వతంత్ర సమితి మారుతుందో S1లో కనీసం ఒక సదిశ ఏమవుతుంది? దాని ముందు ఉన్నటువంటి సదిశల యొక్క రుజు సంయోగంగా రాయవచ్చు. కాబట్టి ఆల్ఫాలు రుజు స్వతంత్రాలు కాబట్టి అది ఈ సదిశ ఆల్ఫాలో ఉన్నటువంటి సదిశ ఖచ్చితంగా కాదు. సో మనం థీరం చేస్తున్నాము. ఏంటది? ఇక్కడ ఏమైంది? L ఆఫ్ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు V అయింది. మరియు ఇక్కడ ఏంటి? మనకు ఆల్ఫాలు బీటాలు కూడా ఉన్నాయి. చూసినట్టయితే S1 ఖచ్చితంగా రుజు అస్వతంత్ర సదిశ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే రుజు అస్వతంత్ర సదిశ అవుతుందో S1లో ఒకానొక మూలకం వ్యవస్థితమై అది తన ముందు ఉన్నటువంటి సదిశల యొక్క రుజు సంయోగంగా అవుతుంది. ఇది ఆల్ఫాలు కావడానికి వీల్లేదు. ఎందువల్ల? ఆల్ఫాలన్నీ కూడా లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పుకున్నాం కనుక ఖచ్చితంగా ఇది ఒకానొక బీటా అయ్యి ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఒకానొక బీటా అనేసి అనుకుంటామో అప్పుడు మనము ఆ బీటా ఐను దాని ముందు ఉన్నటువంటి సదిశల యొక్క రుజు సంయోగంగా అంటే ఆల్ఫాలు నెక్స్ట్ β1 β2 ఎట్సెట్రా βi-1ల యొక్క రుజు సంయోగంగా దాన్ని రాయవచ్చు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ బీటా ఐను తొలగించి మరొక సమితి S2ను నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. ఎవరు వాడు? α1 α2 ఎట్సెట్రా αm β1 β2 ఎట్సెట్రా βi-1 βi+1 ఎట్సెట్రా βn అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో L ఆఫ్ S2 ఈక్వల్ టు V అవుతుంది. మళ్ళీ ఇప్పుడు S2 అన్నది రుజు స్వతంత్ర సమితి అయితే ఆటోమేటిక్గా Vకు S2 ఆధారం అవుతుంది. ఇది మనకు కావాల్సిన Sను పెంచిన ఆధారంగా అవుతుంది. సపోజ్ S2 కనుక మళ్ళా రుజు స్వతంత్ర సమితి కాకపోతే పై పద్ధతిని ఇదే విధంగా మనం కొనసాగిస్తాం. ఈ పద్ధతినే పరిమిత సార్లు చేసినప్పుడు Sను కలిగి ఉండే ఒక రుజు స్వతంత్ర సమితి Vను జనితం చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ సమితి Vకు ఆధారమవుతూ Sను కలిగి ఉంటుంది. V యొక్క ప్రతి ఆధారంలోనూ ఒకే సంఖ్యలో సదిశలు ఉంటాయి కాబట్టి Sకు n-m, బీటాలను కలుపగా ఈ ఆధారము వస్తుంది. అనగా n=m అయితే Vకు S ఆధారం అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం B ఆఫ్ Fలో ప్రతి రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి Vకు ఆధారం అవుతుంది లేదా దాన్ని Vకు ఆధారమయ్యేట్లు పెంచవచ్చు. సో ఇక్కడ గమనిక, పరిమిత సదిశాంతరాళం B ఆఫ్ Fలో ప్రతి రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి S Vకు ఆధారంలో భాగం అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. Let V of F be a finite dimensional vector space and S is equal to α1 α2 etc. αm be linearly independent subset of V of F. Then
Again, since finite dimension B is a finite dimension vector space, dimension of V equal to n. Therefore, B has a basis, say it beta 1, beta 2, etc. beta n. Now combine alphas and betas and put them in one set that is equal to S1. What is S1? S1 is equal to alpha 1, alpha 2, etc. alpha m. Similarly, beta 1, beta 2, etc. beta n. Then automatically it is obvious that L of S1 becomes equal to V. Now L of S1 equal to V, and then further alpha and betas are linearly, we can express alphas as linear combination of betas. Now because S1 is linearly dependent. Now once it is dependent, definitely S1 has a vector which is a linear combination of its preceding vectors, and this cannot be expressed with alphas. So alphas cannot be expressed in terms of betas, so only betas can be expressed in terms of alphas, because alphas are linearly independent. Clearly they have given. And then now what is happening here? Now there exists some beta I, let us say, which is a linear combination of its preceding vector. Now remove that beta I from S1. That becomes S2 equal to alpha 1, alpha 2, etc. alpha m, beta 1, beta 2, etc. beta I minus 1, beta I plus 1, and so on beta n. Therefore, L of S2 equal to V. Now, if S2 is linearly independent, then S2 forms a basis of V of f. What is happening in S2? We are having this all alphas also, so which is an extension of the set S. S2 forms the basis which is an extension of S. Now suppose once again, if S2 is going to be linearly, S2 is not going to be linearly dependent, then again proceeding as above, then a number of times we are going to get a subset of a set containing the set S, and further that is going to generate V of f, and further that is also going to be linearly independent. Therefore, we get that forms the basis, and which is an extension of the set S. Therefore, every linearly independent set can be extended to form a basis of V of f. Thus, we have proved the theorem. So we have to remember that every linearly independent set forms a part of the basis. That is main important. Every linearly independent set forms the basis for the vector space V of f. Now we are going to have another small theorem, that is theorem పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం V of f కు పరిమాణం n అయితే n రుజు స్వతంత్రాలు ఉన్న సదిశలున్న V యొక్క ప్రతి ఉపసమితి Vకు ఆధారం అవుతుంది అని చెప్పండి. If V of f is a finite dimensional vector space of dimension n, then any subset of V which is linearly independent containing n number of elements forms a basis. Let V of f be a finite dimensional vector space. Vకు S ఒక రుజు స్వతంత్ర ఉపసమితి అనుకుని తర్వాత దానిలో n సదిశలు ఉన్నాయని అనుకుందాం. అప్పుడు Vకు ఆధారం ఉంది కనుక Sను ఆధారంగా పెంచవచ్చు. కాబట్టి డైమెన్షన్ ఆఫ్ V ఈక్వల్ టు n అవుతుంది. Therefore, S forms a basis. Very simple. ఒక లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సెట్లో కనుక n ఎలిమెంట్స్ ఉండి V యొక్క డైమెన్షన్ n అయితే ఆటోమేటిక్గా అది బేసిస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలాగే సపోజ్ పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం V of fకు పరిమాణం n అయితే n+1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సదిశలు ఉన్న V యొక్క ఉపసమితి రుజు అస్వతంత్ర సమితి అవుతుంది. పరిమిత పరిమాణ సదిశాంతరాళం V of fకు పరిమాణం n అయితే n+1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సదిశలున్న V యొక్క ఉపసమితి రుజు అస్వతంత్ర సమితి అవుతుంది. పరిమిత పరిమాణం
If V of f is a finite dimensional vector space of dimension n, then any subset of V containing n plus 1 or more number of elements is going to form linearly dependent. Let us say this theorem is also very simple. వీలోని n ప్లస్ 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సదిశలు ఉండే ఉపసమితిని ఎస్ అనుకుందాం. ఎస్ ఒక రుజు స్వతంత్ర సమితి అయితే ఎస్లో ఒక ఆధారంలో భాగమవుతుంది. ఎస్ ఒక ఆధారంలో భాగమవుతుంది కనుక వీకు n సదిశల కంటే ఎక్కువ సదిశలు ఉండే ఆధారము ఉంటుంది. ఇది అసంభవం. కాబట్టి ఎస్ ఒక రుజు అస్వతంత్ర సమితి. Let V be a finite dimensional vector space and S be a set having n plus 1 or more number of vectors. Then if S is linearly independent, then automatically, just now I told that S forms a part in the basis. So S can be extended to form the basis for V of f. But dimension of n is equal to n, and the number of elements in this are greater than this, so which is not correct.